Hello students, in the previous lecture we already learned about the sign of previous childbirth, relationship between fetus and pelvis and screening and assessment for high risk pregnancy. So today we will start our new topic, antenatal preparation. So in this topic first we will see introduction. So during pregnancy mother is given counseling and advice regarding various things which help her in carrying her pregnancy well. मीन्स के मधर जे छे एने प्रेग्नेंसी दरमियान एनु शुं करवामां आवे छे, काउंसलिंग करवामां आवे छे अने एडवाइस आपवामां आवे छे के सेना रिलेटेड एडवाइस आपवामां आवे छे तो के तेनी प्रेग्नेंसी विषे अने तेना बेबी विषे अने तेना प्रेग्नेंसी रिलेटेड घणी बधी वस्तुओ विषे तेने काउंसलिंग अने एडवाइस आपवामां आवे छे। तो के एंटीनेटल केरनी अंदर आपणे कया कया टॉपिक अंदर भणीशुं तो के फर्स्ट है द मेन पॉइंट्स आर एंटीनेटल काउंसलिंग मीन्स के एनी अंदर मधरनु आपणे एंटीनेटल शुं करशुं मीन्स के काउंसलिंग करशुं। पछी नेक्स्ट टॉपिक है एंटीनेटल एक्सरसाइज मीन्स के प्रेग्नेंट वुमन जे छे एने प्रेग्नेंसी दरमियान कई कई एक्सरसाइज करवी जोईए ए बधी वस्तु जाणीशुं। तो नेक्स्ट इज एंटीनेटल डायट मीन्स के मधर ज्यारे प्रेग्नेंट होय त्यारे तेने केवी डायट लेवी जोईए एना विषे चर्चा करीशुं। तो नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी मीन्स के मधर जे छे ए प्रेग्नेंसी दरमियान ज्यारे अमुक एवा सब्सटेंस अब्यूज जे छे एनो यूज करे तो तेना लीधे एना प्रेग्नेंसी पर कई कई रीते इफेक्ट थाय छे एना विषे चर्चा करीशुं। तो नेक्स्ट इज एज्युकेशन फॉर चाइल्ड बर्थ मीन्स के मधर ने चाइल्ड बर्थ विषे एज्युकेशन प्रोवाइड करशुं। द नेक्स्ट इज हस्बंड एंड फेमिली मीन्स के हस्बंड और फेमिली प्रेग्नेंसी दरमियान शू रोल है एना विषे चर्चा करीशुं। एंड द प्रिपेरेशन फॉर सेफ कन्फिनमेंट मीन्स के ज्यारे मधर जे छे ए चाइल्ड बर्थ माटे रेडी थशे त्यारे तमे कई रीतनी एनी प्रिपेरेशन करशो एनी डिलिवरी माटे एना लेबर माटेनी एना विषे चर्चा करीशुं। एंड द लास्ट इज प्रिवेंशन फ्रॉम रेडिएशन के मधर जे छे एने रेडिएशन थी कई रीते प्रिवेंट करशुं। तो आटला टॉपिकनी आपणे एंटीनेटल केरनी अंदर डिस्कस करशुं। सो फर्स्ट वी विल सी एंटीनेटल काउंसलिंग। तो स्ट्रेंथनिंग प्रीनेटल बॉन्डिंग मीन्स के जे प्रीनेटल बॉन्डिंग जे छे एनी अंदर मधर अने चाइल्ड विषे एना विषे आपणे चर्चा करीए तो कि काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड टू कपल ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इट हेल्प इन एनहांसिंग द बॉन्ड बिटवीन फीटस एंड पेरेंट्स मीन्स के काउंसलिंग थ्रू फीटस अने जे मधर जे छे एना वच्चे शुं थाय छे काउंसलिंग थ्रू एक बॉन्डिंग बने छे के जेना लीधे मधर जे छे एने पोताना फीटस अथवा तो पोताना बेबी जे छे एना प्रत्ये बॉन्डिंग बाबते डेवलपमेंट थाय छे। वेरियस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ फीटस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ प्रेग्नेंसी आर एक्सप्लेन्ड टू द पेरेंट्स इट मेक्स द पेरेंट्स क्लोज टू द बेबी इन होम मीन्स के मधर अने बेबीना बॉन्डिंग रिलेटेड जे काउंसलिंग है एना थ्रू मधर अने बेबी जे छे एना वच्चे जे रिलेशनशीप जे छे ए केवी थाय छे क्लोज थाय छे। Overcome anticipatory fears of labor, birth and parenting due. तो के counselor can try to alleviate the mother's fear. Mother can discuss all doubt openly. Sometimes a couple can become anxious about certain issue related to parenthood. Means के अमुक टाइम में जे पेरेंट्स जे छे एने प्रेग्नेंसी है अथवा तो फीटस जे छे एना अने प्रेग्नेंसी जे डिलिवरी जे थवानी होय छे एना रिलेटेड मधर जे छे एने फियर होय छे के भाई मारू बेबी केवुं मीन्स के मारी डिलिवरी जे छे ए केवी रीतनी थशे आ ते ए बधी वस्तुने रिलेटेड एंग्जियस होय छे। तो एना कारणे काउंसलिंग तमे कोई एक्सपर्ट द्वारा मधरनुं काउंसलिंग थाय तो मधरनो जे एंग्जियस जे फियर जे छे ए दूर थाय छे। नेक्स्ट इज रेड्यूस स्ट्रेस दैट कैन नेगेटिवली इम्पेक्ट लेबर एंड बर्थ मीन्स के काउंसलिंग थ्रू शू थाय छे तो के स्ट्रेस जे छे रेड्यूस थाय छे। तो के काउंसिल द मधर दैट हु इज फ्री फ्रॉम मेंटल टेंशन कैन गिव बर्थ टू हेल्धी बेबी इन द हेल्धी वे मीन्स के मधर जे छे एनु तमे व्यवस्थित रीते काउंसलिंग करो छो तो मधर जे छे ए टेन्शन फ्री रहे छे अने तेना बेबीनी हेल्थ माटे सारूं रहे छे। The next is find one's own individual style for coping with labor pains and choosing the birthing facility. Proper attention to personal hygiene मीन्स के मधर जे छे एने तमे बेबी ज्यारे लेबर पेन ज्यारे स्टार्ट थाय
ત્યારથી લઈને જ્યારે બેબીનું બર્થ થાય ત્યાં સુધીની અંદર મધરે કઈ જાતની પ્રિપેરેશન કરવાની છે, તો કે પ્રોપર અટેન્શન ટુ પર્સનલ હાઇજીન, મીન્સ કે પોતાનું પર્સનલ હાઇજીન જે છે એ કેવું રાખવાનું છે, મેન્ટેન રાખવાનું છે. એડિક્વેટ રેસ્ટ એન્ડ સ્લીપ ઇન કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન, મીન્સ કે પ્રોપર એડિક્વેટ મીન્સ કે જરૂરી રેસ્ટ અને સ્લીપ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનની અંદર. નેક્સ્ટ ઇઝ વિયરિંગ લૂઝ એન્ડ કમ્ફર્ટેબલ ક્લોથિંગ એન્ડ અવોઇડિંગ હાઈ હીલ્સ શૂઝ, મીન્સ કે મધર જે છે એને લૂઝ અને કમ્ફર્ટેબલ કપડાં પહેરવા જોઈએ અને હીલ્સ જે છે એને હીલ્સ છે અથવા તો શૂઝ છે એને પહેરવાનું અવોઇડ કરવું જોઈએ. ટ્રાવેલિંગ મસ્ટ બી અવોઇડેડ ડ્યુરિંગ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર, મીન્સ કે ટ્રાવેલિંગ જે છે મધર એને ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં અને લાસ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરના પીરિયડ્સની અંદર અવોઇડ કરવું જોઈએ. The next is coitus is also to be avoided. Coitus means sexual activity, કે મધર જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હોય તે એ દરમિયાન મધર જે છે એણે સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી છે એને પણ શું કરવી જોઈએ, અવોઇડ કરવી જોઈએ. સ્મોકિંગ એન્ડ આલ્કોહોલ શુડ બી રિસ્ટ્રેઇન્ડ, મીન્સ કે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન સ્મોકિંગ અને આલ્કોહોલ જે છે એને શું કરવા જોઈએ, બંધ કરવા જોઈએ. મધર શુડ બી ઇમ્યુનાઇઝડ ફોર ટીટેનસ એન્ડ રૂબેલા, કે મધર જે છે એને ઇમ્યુનાઇઝ મીન્સ કે વેક્સિન્સ જે છે એ લઈ લીધેલી હોવી જોઈએ, શેની, તો કે ટીટેનસ અને રૂબેલાની. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝ, મીન્સ કે એન્ટીનેટલ મધર જે છે એની અંદર એક્સરસાઇઝ જે છે એના અમુક બેનિફિટ શું છે, તો ફર્સ્ટ છે બેનિફિટ ઓફ એક્સરસાઇઝ, તો કે રિડક્શન ઇન એક્સ એન્ડ પેઇન્સ ઓફ પ્રેગ્નન્સી, એક્ઝામ્પલ બેકએક એન્ડ ક્રેમ્પ્સ, મીન્સ કે એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝની મદદથી તમારો જે બેકની અંદર પેઇન થતું હોય અથવા તો ક્રેમ્પ્સ આવતા હોય એમાં શું થાય છે, રિડક્શન થાય છે, મીન્સ કે ઓછું થાય છે. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇમ્પ્રૂવ પોસ્ચર એન્ડ બોડી અવેરનેસ, મીન્સ કે એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝની મદદથી બોડી પોસ્ચર જે છે એ કેવો થાય છે, ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને બોડી રિલેટેડ જે મધર જે છે એને અવેરનેસ આવે છે. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ રિડ્યુસ કોન્સ્ટિપેશન, મીન્સ કે એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝની મદદથી કોન્સ્ટિપેશન થવાના ચાન્સીસ ઓછા થાય છે. રિડક્શન ઇન માઇનર એલિમેન્ટ્સ ઓફ પ્રેગ્નન્સી, મીન્સ કે એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝની મદદથી તમે પ્રેગ્નન્સી રિલેટેડ જે માઇનર એલિમેન્ટ્સ છે, માઇનર એલિમેન્ટ મીન્સ કે જે નોઝિયા છે, વોમિટિંગ છે, એ બધી વસ્તુ છે એ કેવી થાય છે, ઓછી થાય છે. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ એઇડ પોસ્ટનેટલ રિકવરી, મીન્સ કે પોસ્ટનેટલ પીરિયડ જે છે મીન્સ કે આફ્ટર ડિલિવરી એની અંદર શું થાય છે, રિકવરી આવવામાં જલ્દી મદદ કરે છે. ઇમ્પ્રૂવ એબિલિટી ટુ કોપ વિથ લેબર એન્ડ ચાઇલ્ડ બર્થ, મીન્સ કે એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝની મદદથી ચાઇલ્ડ બર્થ વખતે અને લેબર વખતે શું થાય છે, મધર જે છે એને વધારે તકલીફ પડતી નથી. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ એનર્જી લેવલ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ, કે મધરની અંદર એનર્જી લેવલ જે છે એ શું થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ હેલ્પ ઇન રીગેઇન ધ શેપ મોર ક્વિકલી આફ્ટર ડિલિવરી, મીન્સ કે એક્સરસાઇઝની મદદથી મધર જે છે એ જ્યારે આફ્ટર ચાઇલ્ડ બર્થ મીન્સ કે ડિલિવરી થઈ જાય પછી એની બોડી શેપ જે છે એ ક્વિકલી મીન્સ કે ઝડપથી રીગેઇન અથવા તો એનો જે પહેલાંનો જે શેપ જે હોય છે એ રીગેઇન ઝડપથી કરે છે. તો અહીંયા આગળ તમને અલગ અલગ બધી એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. નેક્સ્ટ વી વિલ સી એન્ટીનેટલ ડાયટ. તો કે ન્યુટ્રિશન પ્લે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ટુ હેવ અ હેલ્ધી પ્રેગ્નન્સી હેપન to be most demanding period of woman, and hence eating a balanced diet become all the more important. મીન્સ કે એન્ટીનેટલ પીરિયડની અંદર ડાયટ જે છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કે મધર જે છે એની ડાયટ પ્રેગ્નન્સી વખતે ડાયટ જે છે એ પ્રોપર અને કમ્પ્લીટ લેતી હોવી જોઈએ. એની અંદર ફર્સ્ટ છે કાર્બોહાઈડ્રેટ એન્ડ ફેટ્સ, તો કે ઇન્ટેક ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ શુડ બી સફિશિયન્ટ, અધરવાઇઝ વેઇટ ગેઇન ઇન પ્રેગ્નન્સી ઇઝ પુઅર. ડાયટ શુડ કન્ટેન એસેન્શિયલ ફેટી એસિડ, મીન્સ કે કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ એની ડેઇલી ડાયટની અંદર ઇન્ક્લુડ થયેલું હોવું જોઈએ, અને જો કાર્બોહાઈડ્રેટ વગરની ડાયટ મધર જો લેતી હોય તો તેનું વેઇટ ગેઇન કરવામાં શું થાય છે, પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ફેટી એસિડ રીચ ડાયટ મધરે લેવી જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રોટીન, તો કે ઈટ વેરાયટી ઓફ પ્રોટીન રીચ ફૂડ, મીન્સ કે ડેલી અંદર જે કઠોળ છે પછી અલગ અલગ બધા અનાજ છે એ બધા જે પ્રોટીન રીચ ફૂડ જે છે એ બધા મધરે ખાવા જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ મિનરલ, તો કે કેલ્શિયમ, આયર્ન, સોડિયમ, ઝિંક, આયોડિન પ્રિવેન્ટ એડવર્સ ઇફેક્ટ ઇન ફીટસ. કેલ્શિયમ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ ડબલ
ડબલ સો ટુ ડેવલપ બેબી બોન્સ હેલ્ધી. મીન્સ કે મિનરલ્સ જે છે કે જે કેલ્શિયમ છે, આયર્ન છે, સોડિયમ છે, ઝીંક છે, આયોડિન છે, એ ફિટસ જે છે એને બીજી સાઇડ ઇફેક્ટ અથવા તો એડવર્સ ઇફેક્ટ થતાં શું કરે છે, પ્રિવેન્ટ કરે છે. અને ફિટસ જે છે એની માટે કેલ્શિયમ જે છે એ ખૂબ જ જરૂર છે. કે શા માટે જરૂર છે, તો કે ફિટસ અથવા તો જે બેબી છે એના બોન્સના હેલ્ધી બોન્સ માટે. The next is folic acid is most important nutrient prevent neural tube defect. મીન્સ કે ફોલિક એસિડ જે છે એની અંદર જે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ ડિસઓર્ડર જે છે અથવા તો ડિઝીઝ જે છે એને થતો રોકે છે અથવા તો અટકાવે છે. ફાઇબર શુડ બી ટેકન ઇન લાર્જ અમાઉન્ટ. મીન્સ કે મધર જે છે એને ફાઇબર રિચ ફૂડ પણ વધારે અમાઉન્ટમાં લેવો જોઈએ. અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ સબસ્ટન્સ એબ્યુઝ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. મીન્સ કે અમુક મધર જે છે એ પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન પણ શું કરતી હોય છે, સબસ્ટન્સ એબ્યુઝ, જે આલ્કોહોલ છે, ડ્રગ, સ્મોકિંગ છે, એ બધી વસ્તુ કરતી હોય છે. તો એ બધી વસ્તુને અવોઇડ કરવાની છે. તો એના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો કે ધ ફિટસ ગ્રોઝ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડ્યુ ટુ નરિશમેન્ટ ફ્રોમ મધર વાયા ધ પ્લેસેન્ટા. મીન્સ કે ફિટસ જે છે એ મધર સાથે પ્લેસેન્ટા થ્રુ કનેક્ટ થયેલું હોય છે. તો જે એને જે નરિશમેન્ટ જે છે અથવા તો જે ડેવલપમેન્ટ છે એ શેના થ્રુ થાય છે, તો કે પ્લેસેન્ટા થ્રુ. સો અ ટોક્સિન કેન ઓલ્સો ગેટ ડિલિવર્ડ થ્રુ પ્લેસેન્ટા. મીન્સ કે જે મધર જે ટોક્સિક વસ્તુનો યુઝ કરે છે એની ઇફેક્ટ પણ બેબી ઉપર પડે છે. તો કે નેક્સ્ટ ઇઝ સબસ્ટન્સ એબ્યુઝ ઓફ આલ્કોહોલ, ટોબેકો એન્ડ અધર ડ્રગ કેન ડિપ્રીવ બેબી ઓફ ઓલ એસેન્શિયલ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એન્ડ ઓક્સિજન ટુ ડેવલપ નોર્મલી. મીન્સ કે સબસ્ટન્સ એબ્યુઝ જે છે, આલ્કોહોલ છે, ટોબેકો છે, ડ્રગ્સ છે, એ બધી વસ્તુ મધરની અંદર જે બેબી જે છે એને શું કરે છે, એના નરિશમેન્ટને ઇફેક્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ એબ્યુસિવ એન્ડ ધેર ઇફેક્ટ આર મેન્શન બિલો. મીન્સ કે જે એબ્યુઝ જે છે, આલ્કોહોલ, ટોબેકો, સ્મોકિંગ, આ જે બધી વસ્તુ છે એની ઇફેક્ટ નીચે તમને આપેલી છે. તો એની અંદર છે ફર્સ્ટ, સ્મોકિંગ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી પાસીસ નિકોટિન એન્ડ કેન્સર કોઝિંગ ડ્રગ ટુ બેબી. સ્મોક ઓલ્સો કીપ્સ બેબી ફ્રોમ ગેટિંગ નરિશમેન્ટ એન્ડ રેઇઝિસ ચાન્સીસ ઓફ સ્ટીલ બર્થ એન્ડ પ્રીમેચ્યોર બર્થ. મીન્સ કે સ્મોકિંગ જે છે એની અંદર શું હોય છે કે કે જે નિકોટિન હોય છે એ કેન્સર માટે શું હોય છે, જવાબદાર હોય છે. અને જે કે સ્મોકિંગ જે છે એના લીધે મધર જે છે એની અંદર શું થાય છે, તો કે એને ડિલિવરી વખતે કાં તો સ્ટીલ બર્થ મીન્સ કે જે બેબી જે છે એ ડિલિવર તો થાય છે પણ કેવું થાય છે, કાં તો ડેથ થઈ ગયેલું હોય છે. અને બીજી સ્મોકિંગની શું ઇફેક્ટ થાય છે, તો કે પ્રીમેચ્યોર બર્થ. મીન્સ કે બેબી જે છે એ પ્રોપર રીતે શું મેચ્યોર ના થયું હોય અથવા તો કમ્પ્લીટલી એનો ડેવલપમેન્ટ ના થયું હોય એવી કન્ડિશનની અંદર બેબી જે છે એ બર્થ થાય છે. The next is avoid use of alcohol as it cause fetal alcohol syndrome and alcohol related ન્યુરોડેવલપમેન્ટલ ડિસઓર્ડર. મીન્સ કે આલ્કોહોલ જે છે એના યુઝ મધર કદાચ જો આલ્કોહોલનો યુઝ કરે તો એની અસર જે છે એ ફિટલ ઉપર પડે છે, એના ડેવલપમેન્ટ ઉપર પડે છે. અને તેના લીધે આલ્કોહોલ રિલેટેડ ન્યુરોડેવલપમેન્ટલ ડિસઓર્ડર થવાના ચાન્સીસ રહે છે. ધીઝ આર કોમ્બિનેશન ઓફ સ્ટ્રક્ચરલ, ન્યુરોલોજિકલ એન્ડ બિહેવિયરલ પ્રોબ્લેમ. મીન્સ કે તેના લીધે ન્યુરોલોજિકલ અને બિહેવિયરલ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થાય છે. The next is education for childbirth. તો કે એની અંદર છે કે ટેલિંગ મધર અબાઉટ એનાટોમી ઓફ હર રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન એન્ડ ચેન્જ ઇન ધીસ ઓર્ગન અકરિંગ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. મીન્સ કે મધર જે છે એને એના રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમના જેટલા બી ઓર્ગન જે છે એની એનાટોમી જે છે એની પ્રેગ્નન્સી વખતે જો એની અંદર જે બી કોઈ ચેન્જીસ આવે છે તો એના રિલેટેડ મધરને શું કરવાની છે, એડવાઇસ આપવાની છે, એના વિશે એને સમજણ આપવાની છે. અને એની અંદર જો મધરને ચેન્જીસ થતા જણાય તો તે પણ સામે જે વ્યક્તિ જે છે અથવા તો જે હેલ્થ ઓફિસર છે અથવા તો જે ગાયનેકોલોજિસ્ટ છે એને કહી શકે એવી રીતનું હોવું જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ રિલેક્સિંગ ટેકનિક્સ. મીન્સ કે મધર જે છે એને રિલેક્સિંગ ટેકનિક્સ મીન્સ કે એને કઈ રીતે સ્ટ્રેસમાંથી બહાર આવવું જોઈએ, ટેન્શન ફ્રી કઈ રીતે રહેવું જોઈએ, એન્ઝિયસ હોય તો એમાંથી કઈ રીતે બહાર આવવું જોઈએ, આ બધી ટેકનિક્સ જે છે એને શીખવાડવી જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ કેરફુલ અટેન્શન ટુ ધ ઇમોશનલ એસ્પેક્ટ ઓફ પ્રેગ્નન્સી. મીન્સ કે મધર જે છે એને ઇમોશનલ એસ્પેક્ટ હોય પ્રેગ્નન્સી વખતે કદાચ ડિલિવરી માટે, બેબી બર્થ માટે, આ બધી વસ્તુ માટે એને શું હોય છે, એન્ઝાયટી હોય છે. તો એના રિલેટેડ એને અટેન્શન પ્રોવાઈડ કરીને એને શું કરવું જોઈએ, સપોર્ટ કરવો જોઈએ.
The next is stages of labor and birth are told to psychological preparation. मीन्स કે મધર જે છે એને ડિલિવરી માટે અથવા લેબર માટે અથવા તો ચાઇલ્ડ બર્થ માટે એને શું કરવી જોઈએ? સાયકોલોજીકલી પ્રિપેર રાખવી જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ટીચ રિગાર્ડિંગ પ્યુપેરિયલ પીરિયડ. મીન્સ કે મધર જે છે એને પ્યુપેરિયલ પીરિયડ મીન્સ કે આફ્ટર બર્થ અથવા તો પોસ્ટનેટલ પીરિયડ એને તમે કહેશો પ્યુપેરિયલ પીરિયડ. તો કે બર્થ પછી પોસ્ટનેટલ પીરિયડ્સ જે છે એની અંદર મધર પોતાની કઈ રીતે કેર કરશે, એના બેબીની કઈ રીતે કેર કરશે, આ બધી વસ્તુ એને જાણ કરવી જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ન્યૂબોર્ન કેર. મીન્સ કે મધર જે છે એને ન્યૂબોર્ન કેર વિશે પણ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ. એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, કે મધર જે છે એને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વિશે એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ હસબન્ડ એન્ડ ફેમિલી. મીન્સ કે એન્ટીનેટલ કેરની અંદર હસબન્ડ અને ફેમિલીનો શું રોલ છે? તો કે ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ ફેમિલી ઓર હસબન્ડ એઝ દે આર ડિસિઝન મેકર એઝ ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ. મીન્સ કે હસબન્ડ જે છે અને એની ફેમિલી જે છે એ શું છે? ડિસિઝન મેકર છે. અને એની અંદર એ ડિસિઝન મેકર છે એની અંદર બીજી કઈ વસ્તુ આવી શકે છે? તો કે એના લીધે ઇન્ક્રીઝ સપોર્ટ ટુ વુમન ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. મીન્સ કે હસબન્ડ અને બીજા અધર ફેમિલી મેમ્બર જે છે એને પ્રેગ્નન્સી વખતે જે વુમન છે અથવા તો જે મધર જે છે એને શું કરવો જોઈએ? સપોર્ટ કરવો જોઈએ. યુઝ ઓફ કોન્ટ્રાસેપ્શન્સ. મીન્સ કે કોન્ટ્રાસેપ્શન જે છે એનો યુઝ કરવો જોઈએ. એક્ટ એઝ અ રોલ મોડલ. મીન્સ કે હસબન્ડ જે છે એનો એઝ અ પાર્ટનર એની વાઈફ માટે અથવા તો મધર માટે એનો મોડલ એનો રોલ કેવો હોય છે? ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને સપોર્ટિવ રોલ હોય છે. રેડ્યુસ વાયોલન્સ એટ હોમ. મીન્સ કે મધર જે છે અથવા તો પ્રેગ્નન્ટ વુમન જે છે એની ઉપર અમુક ફિઝિકલ વાયોલન્સ છે, સાયકોલોજીકલ વાયોલન્સ છે, આ બધા જેટલા બી વાયોલન્સ જે છે એ શું કરવા જોઈએ? ઓછા કરવા જોઈએ અથવા તો દૂર કરવા જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ બેટર કમ્યુનિકેશન. મીન્સ કે મધર જે છે અથવા તો વુમન જે છે એની સાથે કમ્યુનિકેશન કેવું રાખવું જોઈએ? બેટર રાખવું જોઈએ. મીન્સ કે એની સાથે તમે સારું કમ્યુનિકેશન રાખો તો જેના લીધે એની અમુક વાતો હોય અથવા તો જે એની પ્રોબ્લેમ્સ જે હોય એ શેર કરી શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટ્રોંગ બોન્ડિંગ. મીન્સ કે બીજા ફેમિલી મેમ્બર અને હસબન્ડ જે છે એની વાઈફ સાથે બોન્ડિંગ કેવું હોવું જોઈએ? સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ હેલ્પ વાઇફ ટુ ટેક બેલેન્સ ડાયટ ટાઈમલી ચેકઅપ્સ. મીન્સ કે વાઈફ જે છે અથવા તો મધર જે છે એને એની બેલેન્સ ડાયટ વિશે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ટાઈમલી ચેકઅપ માટે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ પ્રિપેરેશન ફોર સેફ કોન્ફિનમેન્ટ. મીન્સ કે એન્ટીનેટલ કેરની અંદર તમે સેફ પ્રિપેરેશન છે એ કઈ રીતની કરશો? તો કે હોમ ડિલિવરી આર કન્સિડર્ડ સેફ ઇફ મધર ઇઝ લો રિસ્ક વુમન. મીન્સ કે એન્ડ હેલ્ધી મલ્ટીપેરસ નોર્મલ મેડિકલ ઓબ્સ્ટેટિવ હેલ્થ ઓફિસર. મીન્સ કે જો પહેલાંના સમયમાં જે ડિલિવરીઝ જે છે એ ઘરે કરવામાં આવતી તો મધર અને કદાચ જો મધરની ડિલિવરી ઘરે સેફલી થઈ શકતી હોય અથવા તો એને રિસ્ક બહુ હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીના રિસ્ક બહુ ઓછા હોય તો જ ડિલિવરી ઘરે કરવી. ધ નેક્સ્ટ અધરવાઇઝ કોમ્પ્લિકેટેડ કેસીસ મસ્ટ બી રિફર ટુ હોસ્પિટલ. મીન્સ કે જો હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી હોય અથવા તો ડિફિકલ્ટી લાગતી હોય પ્રેગ્નન્સીની અંદર, લેબરની અંદર અથવા તો ચાઇલ્ડ બર્થની અંદર તો મધર જે છે એને તાત્કાલિક હોસ્પિટલની અંદર રિફર કરવી જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રિવેન્શન ફ્રોમ રેડિયેશન. મીન્સ કે રેડિયેશનથી મધરને કઈ રીતે પ્રિવેન્ટ કરશો? તો કે નાવ ડેઝ એમઆરઆઈ એન્ડ અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી આર યુઝ. મીન્સ કે અત્યારના દિવસોમાં એમઆરઆઈ અને સોનોગ્રાફીનો ખૂબ જ યુઝ થાય છે. તો કે ઇફ ઇન એની કેસ રેડિયેશન હેઝ ટુ બી યુઝડ આફ્ટર ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર ઇન લો ડસ એન્ડ ફિટસ શુડ બી વેલ પ્રોટેક્ટેડ. મીન્સ કે રેડિયેશન જે છે જેનો યુઝ થાય છે તો કે એનાથી ફિટસ જે છે એને શું કરવાનું છે? તમારે બચાવવાનું છે. મીન્સ કે ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર હોય ત્યારે. ધ રિસ્ક ઓફ રેડિયેશન. મીન્સ કે રેડિયેશનથી કઈ વસ્તુ થઈ શકે છે? તો કે એની અંદર છે ફર્સ્ટ મેલિગ્નન્સી, લો આઈક્યુ, માઇક્રોસિફેલી, કેટરેક્ટ એન્ડ ક્લેફ્ટ પેલેટ. તો આ બધા ડિસઓર્ડર છે એ રેડિયેશન થ્રુ થઈ શકે છે. ઇટ કેન બી પ્રિવેન્ટેડ બાય. મીન્સ કે એનાથી તમે કઈ રીતે બચાવી શકો છો? તો કે પ્રોપર શિલ્ડિંગ, એફ ફિલ્ટર્સ, રેડ્યુસિંગ એક્સપોઝર ટાઈમ. મીન્સ કે પ્રોપર શિલ્ડિંગથી, એફ ફિલ્ટરથી અને રેડ્યુસિંગ એક્સપોઝર ટાઈમ. મીન્સ કે જે રેડિયેશનવાળો એરિયા છે ત્યાં જવાનું અવોઇડ કરવાથી
કમ્પ્લીટ ફિલ્ટર્સથી અને પ્રોપર શિલ્ડિંગ્સ મીન્સ કે પ્રોપર રીતે શિલ્ડ થયેલું હોય તેવી વસ્તુથી તેને શું કરે છે, પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો. એટ લાસ્ટ ટ્રાય ટુ અવોઇડ રેડિયોલોજિકલ પ્રોસિજર મીન્સ કે રેડિયોલોજિકલ પ્રોસિજર થતી હોય તો તેને અવોઇડ કરવાથી રેડિયેશનથી બચી શકાય છે. તો આ હતી એન્ટીનેટલ કેર.